हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो ट्रेन योर ब्रेन चैनल में तमारुं स्वागत है। तो तमारी नीट 2025 की परीक्षा पूर्ण थई गई है, जेनुं परिणाम 4 जून आसपास आवानी संभावना है। तो 4 जून परिणाम आवशे पछी तमारी मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया शुरू थशे। तो तमारे केटलाक जरूरी डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे, जेमां तमारे फॉर्म भरवामां जरूर पड़शे, पछी तमारे हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन करावशो त्यारे पण डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे। पण आ जे पीडीएफ है 2024 ની છે, કેમ કે 2025 ની પીડીએફ છે। જ્યારે પરિણામ આવશે પછી એડમિશન પ્રક્રિયા શરૂ થશે ત્યારે જાહેર કરવામાં આવશે। પણ આપણે હાલથી ડોક્યુમેન્ટ કઢાવેલા હોય તો તમારે છેલ્લે દોડવું પડે નહીં। તો આ પીડીએફમાં જે પણ ફેરફાર કરવાના છે હું ફેરફાર કરી લઈશ, તમારે ખાલી શાંતિથી વિડીયો પૂર્ણ જોવાનો છે, સ્કીપ કર્યા વગર। તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે મેડિકલ એડમિશન પ્રક્રિયા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, જેમાં જેની વેબસાઇટનું નામ છે એના द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्रों यादी आपवामां आवी छे। तमारे गवर्नमेंट कोटा में एडमिशन लेवुं होय, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेवुं होय कि एनआरआई कोटा में एडमिशन लेवुं होय, एना माटे डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो चलो आपणे डॉक्यूमेंट जोईए। तो सौप्रथम तमारी लायकात परीक्षा माटे धोरण 10 और धोरण 12 ની मार्कशीट अहींया जोशे। अने जे विद्यार्थी धोरण 10 अथवा धोरण 12 गुजरातनी अंदरनी शाळामांथी पास करेલું होवुं जोईए, अने जो बहारनी शाळामांथी पास करेલું होय तो अहींया 15, 16 અને 15, 16, 17, 18, 19 नंबरना मुद्दा है, हूँ विगतवार तमने समझावीश। तो तमारे जेने 12 पास करेलुं होय एने आ मुद्दा खास जोवाना छे के धोरण 10 અને 12 गुजरात राज्यनी बहारनी स्कूलमांथी जो पास कर्युं होय तो आगळ आपणे जोईए कि वर्तमान शैक्षणिक वर्षनी नीट यूजीनी मार्कशीट अहींया 2024 लखेलुं छे, केम के आ पीडीएफ 2024 नी छे, 2025 हजू पीडीएफ आवी नथी। तो तमारे एडमिशन माटे नीट 2025 नी पीडीएफ एटले के एनी मार्कशीट जोशे। ज्यारे पण परिणाम जाहेर थशे त्यारे तमारे एने डाउनलॉड करावी लेवानी छे अने एनी प्रिंट करावी लेवानी छे। पछी आगळ आपणे जोईए कि जन्मस्थळनो पुरावो। तमारो जे जन्म छे ए 31/12/2008 पहला थयेलो होवो जोईए। समझ पड़ी गई? एटले के तमारे जे 17 वर्ष छे ए 31/12/2025 पूरा थई जवा जोईए। एनी पहला तमारा 17 वर्ष पूरा थवाना छे। अहींया 2007 लखेलुं छे, अहींया आपणे 2008 लखेलुं छे, केम के 2025 माटे आपणे एडमिशन लेवानुं छे। हवे जो जन्मस्थळनो पुरावो छे एमां तमारे मान्य दस्तावेजनुं कोईपण एक दस्तावेज तमारे जोईशे। तो दरेक विद्यार्थी जोड़े जे शाळा छोड़ानुं प्रमाणपत्र हशे एटले के एलसी जेने आपणे लिविंग सर्टिफिकेट कहीए छीए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ए तो दरेक जोड़े हशे। तमे ए लई जई शको छो। तमारा जोड़े ए ना होय तो तमे जन्मनुं प्रमाणपत्र कोईपण एक, तमारे भारतीय पासपोर्ट, अहींया घणा बधा प्रमाणपत्रो लखेला छे, पण अहींया तमारे एलसी लई जवानुं छे। खास तमारे एलसी दरेक विद्यार्थी जोड़े हशे। पछी जो अहींया लखेलुं छे कि जो शाळा छोड़वाना प्रमाणपत्रमां जन्मस्थळनो उल्लेख न होय तो शाळा छोड़वानुं प्रमाणपत्र અને જન્મ પ્રમાણપત્ર પાસપોર્ટ તમે એને મર્જ કરી શકો છો, અપલોડ કરી શકો છો, અને સાથે બીજું જન્મનું પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરી શકો છો। તમારે જે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ એમાં તમારે જોઈ લેવાનું છે કે તમારી જન્મ તારીખ લખેલી છે કે નહીં, એ તમારે ખાસ જોઈ લેવાની છે। સમજ પડી ગઈ? તો આ તો આપણે જન્મસ્થળનો પુરાવો, એમાં તમારે કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનું રહેશે। પછી આગળ આપણે જોઈએ कि जन्म तारीख ने पुरावा तरीके तमारे कोईपण अहींया आ डॉक्यूमेंट आपेला छे एमांथी तमारे कोईपण एक डॉक्यूमेंट लई जवानुं रहेशे, जेमां तमारे शाळा छोड़वानुं प्रमाणपत्र तमारा जोड़े हशे, पछी जन्म प्रमाणपत्र पण घणा विद्यार्थी जोड़े हशे, धोरण 10 ની मार्कशीट छे, आमां तमारे कोईपण एक डॉक्यूमेंट तमारे तैयार राखवानुं छे। दरेक विद्यार्थी जोड़े अत्यारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हशे, धोरण 10 ની मार्कशीट हशे, एटले एमां तमारे कोई डरवानी जरूर नथी। तमारे डायरेक्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करवानुं रहेशे ज्यारे पण आवशे त्यारे। समझ पड़ी गई? आगळ आपणे जोईए कि जे विद्यार्थी गुजरातनी बहार जन्मेला उमेदवार होय एमने गुजरात सरकारना अधिकृत अधिकारी द्वारा आपवामां आवेल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। हवे जे विद्यार्थी गुजरात में जन्मेला होय एमने शुं डोमिसाइल जरूरी है? तो एमने कोई जरूरी नहीं, पण तमारा जोड़े जो समय हो तो तमे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कढावी शको छो, पण कोईपण जरूरियात पड़शे नहीं। समझ पड़ी गई? आगळ आपणे जोईए कि अनुसूचित जाति एटले के एससी ना उम्मीदवारों माटे गुजरात सरकारना अधिकृत अधिकारी द्वारा आपवामां आवेल अनुसूचित जातिनुं प्रमाणपत्र एटले के एससीनुं जे प्रमाणपत्र छे ए तमारे तैयार राखवानुं छे, विद्यार्थीनुं पोतानुं होवुं जोईए। पछी अनुसूचित जनजाति एटले के एसटीना उम्मीदवार माटे गुजरात सरकारना अधिकृत अधिकारी द्वारा आपवामां आवेल अनुसूचित जनजाति एटले के एसटीनुं प्रमाणपत्र तमारे तैयार राखवानुं छे। पछी आपणे जोईए कि सामाजिक और शैक्षणिक रीते पछात उम्मीदवारों एटले के एससी बीसी जे ओबीसीना उम्मीदवारों होय एमना माटे आपणे जोईए तो कि सामाजिक और शैक्षणिक रीते पछात एससी बीसीनुं प्रमाणपत्र અને ગુજરાત સરકાર પ્રવૃત્તિ નીતિ મુજબ નોન ક્રિમિલિયર તમારે અહીંયા બે પ્રમાણપત્ર, એક તમારી જે જાતિ છે એનું પ્રમાણપત્ર અને નોન ક્રિમિલિયર જે અહીંયા તમારું 1/4/2023 પછીનું હોવું જોઈએ। અહીંયા 2022 લખેલું છે, કેમ કે પીડીએફ આગલા વર્ષની છે, આ વર્ષની જે પીડીએફ આવી નથી, અને જે એડમિશન માટે માન્ય હોવું જોઈએ। બંને પ્રમાણપત્રો ગુજરાતના અધિકૃત અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલા હોવા જોઈએ। તમારે ખોટું કોઈ પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ નહીં। જો ખોટું પ્રમાણપત્ર હશે તો તમારા પર કેસ પણ થઈ શકે છે, એટલે તમારે બંને પ્રમાણપત્રો સાચા હોવા જોઈએ। અને જે ક્રિમિલિયર છે એ 1/4/2023 પછીનું હોવું જોઈએ। પછી આગળ આપણે જોઈએ કે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ એટલે કે ઈડબ્લ્યુએસના ઉમેદવારો માટે તો ગુજરાત સરકારના અધિકૃત અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ એટલે ઈડબ્લ્યુએસનું પ્રમાણપત્ર જે 1/4/2023 પછીનું હોવું જોઈએ। સમજ પડી ગઈ?
તો જે એડમિશન માટે માન્ય હોવું જોઈએ 2025-26ના એડમિશન માટે. આગળ આપણે જોઈએ કે જે દિવ્યાંગ ઉમેદવારો હોય એના માટે સરકારના અધિકૃત અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ, જેમાં કેટલા પર્સન્ટેજ હોય છે, 40 થી 80 તમને એડમિશન મળી શકે છે. અને તમે જ્યારે એડમિશન લેવો છો ત્યારે તમારું ચેકઅપ પણ થઈ શકે છે, તમને ચેકઅપ પછી એડમિશન આપવામાં આવશે. આગળ આપણે જોઈએ કે અમદાવાદના જે લોકલ સ્થાનિક ઉમેદવારો હોય જે પહેલેથી અમદાવાદમાં રહેતા હોય તો ડીન શ્રીમતી NHL મ્યુનિસિપલ કોલેજ જે મેડિકલ કોલેજ છે અમદાવાદ દ્વારા આપવામાં આવેલ લોકલ ઉમેદવારનું પ્રમાણપત્ર જે અહીંયા નીટ 2025ના પરિણામની જાહેરાત પછી તમને આપવામાં આવશે. હાલ તમારે કોઈ કઢાવવાની જરૂર નથી, એ પરિણામ પછી તમે આપવામાં આવશે. જ્યારે પછી રિઝલ્ટ આવશે પછી તમે જો લોકલ ઉમેદવાર હોય તો તમારે જવાનું છે એ કોલેજમાં અને તમારે પ્રમાણપત્ર કઢાવી લેવાનું છે. તો એમના જે કોલેજમાં છે એમાં કેટલીક સીટો હોય છે એટલે એ તમને લાભ મળી શકે છે. સમજ પડી ગઈ? પછી આગળ આપણે જોઈએ કે સુરતના લોકલ ઉમેદવાર માટે તો કે ડીન સી સુરત મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ જે સ્મીમર સુરતની કોલેજ છે એમાં લોકલ ઉમેદવાર માટે પરિણામ પ્રમાણપત્ર તમારે કઢાવી લેવાનું છે. એ ક્યારે કઢાવવાનું છે તો કે નીટ 2025 અહીંયા 24 લખેલું છે, 24ની PDF છે. એ પરિણામ તમારું 25નું જાહેર થાય પછી તમારે આપવામાં આવશે. તમારે કોલેજમાં જવાનું છે અને પરિણામ કઢાવી લેવાનું છે પ્રમાણપત્ર, એટલે તમને એનો લાભ મળી શકે છે. કોલેજમાં કેટલીક સીટો તમે લોકલ કોટાની હશે. પછી આગળ આપણે જોઈએ 13મા નંબરનું તો કે ઓવરસીઝ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા OCI ઉમેદવારો માટે તો કેન્દ્ર સરકારના અધિકૃત અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલું OCIનું કાર્ડ એટલે કે ઓવરસીઝ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા. એમાં કેવું છે જે હવે આ વિદ્યાર્થીઓ છે ને શેના માટે એમને એડમિશન મળશે તો કે એમને NRI કોટામાં એડમિશન મળશે. હવે હમણાં કોલ આવ્યો હતો કે NRI કોટામાં એડમિશન લેવા માટે કોણ NRI હોવું જોઈએ તો વિદ્યાર્થી પોતે NRI હોવો જોઈએ અથવા તેના માતા પિતા NRI હોવા જોઈએ. એમના ભાઈ બહેન અથવા બીજું કોઈ NRI હશે તો ચાલશે નહીં. વિદ્યાર્થી પોતે અથવા માતા પિતા કોઈ પણ એક માતા પિતા NRI હશે તો પણ ચાલશે, પણ વિદ્યાર્થી અથવા માતા પિતા જ NRI હોવા જોઈએ અથવા એને NRIનો લાભ મળશે નહીં બીજું કોઈ NRI હશે તો. પછી આગળ આપણે જોઈએ કે શારીરિક યોગ્યતાનું પ્રમાણપત્ર. હવે આ જે પ્રમાણપત્ર છે જ્યારે વેબસાઇટ પર આવશે ત્યારે હું તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપીશ, તમારે કેવી રીતે ભરવાનું છે એ આવશે ત્યારે આપણે જણાવીશું. અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે શું છે કે રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર MBBS MD MS દ્વારા આપવામાં આવેલું યોગ્યતાનું પ્રમાણપત્ર જે આપણે વેબસાઇટ પર અહીંયા જો નિયત ફોર્મ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. જ્યારે પણ આવશે ત્યારે હું તમને સમજાવીશ તમારે કયા સહી સિક્કો કરાવવાનો છે, કયા થંબ ઇમ્પ્રેશન મારવાનો છે. તમારે મિનિમમ MBBS ડિગ્રીવાળા ડૉક્ટર જોડે જવાનું છે. તમારું ખાલી 5-10 મિનિટનું કામથી નીકળી જશે એટલે તમારે હાલ કોઈ ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. જ્યારે પણ આવશે ત્યારે તમને સંપૂર્ણ સમજાવી દઈશ. પછી આગળ આપણે જોઈએ કે જે આપણે હતું કે જેને ગુજરાતની બહાર ધોરણ 10 અથવા 12મું પાસ કર્યું એમના માટે હવે આપણે જોઈએ કે 15, 16, 17 અને 18 અને 19 નંબરના મુદ્દા છે કે સંરક્ષણ કર્મચારીઓના પુત્ર પુત્રીઓ માટે કે ગુજરાત સરકારના અધિકૃત અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ સંરક્ષણ કર્મચારીનું ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ અને સમક્ષ અધિકારી દ્વારા જાહેર કરેલા બોનેફાઇડનું પ્રમાણપત્ર તમારે જોશે. પછી આપણે જોઈએ કે IAS IPS RIS ગવર્મેન્ટ અધિકારીઓ હોય એમને ગુજરાત રાજ્યમાં તેઓનું મૂળ પોસ્ટિંગના આદેશની વિગતો ત્યારથી લઈને પછી આપણે જોઈએ વર્તમાન બદલીના આદેશોની વિગતો જોશે કેમ કે એમને જો એડમિશન લેવું હશે તો. પછી આગળ આપણે જોઈએ કે ગુજરાત રાજ્યની બહાર જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 12 પાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર ધોરણ 1 થી 8નું જે માર્કશીટ એ તમારે અપલોડ કરવાની રહેશે. 1 થી 8ની તમારી માર્કશીટ હોવી જોઈએ. પછી આગળ આપણે જોઈએ કે 18મા નંબર મુદ્દો દીવ દમણ અને દાદરાનગર હવેલીના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના ગુજરાત બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 અને 12મું પાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમને શું જોશે કે ધોરણ 10 અને 12ની ગુજરાત બોર્ડની માર્કશીટ તથા ગુજરાત સરકાર દ્વારા અધિકારી દ્વારા અપાયેલ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ એ તમારે અને ગુજરાતમાં જન્મ થયો હોવાનું પ્રમાણપત્ર પણ તમારે જોશે. ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ અથવા તમારું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ. પછી આગળ આપણે જોઈએ કે તમે જો આમાં કેવું હતું દીવ દમણમાં તમે ગુજરાત બોર્ડમાં પાસ કર્યું પણ અહીંયા શું લખેલું છે દીવ દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં તમે ગુજરાત બોર્ડ સિવાયના કોઈ પણ બીજા બોર્ડમાં 12મું ધોરણ 10 12મું પાસ કર્યું તો એમાં તમારે શું જોશે અહીંયા તમે જુઓ કે એમાં તમારે ગુજરાત સરકારના અધિકૃત અધિકારી દ્વારામાં પણ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ અને જન્મ પ્રમાણપત્ર તમારે જોશે. સમજ પડી ગઈ? તો તમારે MBBSમાં એડમિશન મળે અન્ય કોર્સમાં તમે લાયક છો. આગળ આપણે ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ એટલે કે લાયકાત જોઈએ. એની પહેલાં હજુ તમે જો પેડ કાઉન્સેલિંગમાં ના જોડાયા તો જોડાઈ શકો છો, જેમાં અહીંયા તમને એક નંબર આપવામાં આવેલો છે જેમાં તમને સંપૂર્ણ મેડિકલ એડમિશન પ્રક્રિયાની માહિતી આપવામાં આવશે. જેમાં તમને એક વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડવામાં આવશે જ્યાં તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડિટેલ આપવામાં આવશે. ત્યાં તમે તમારા પ્રશ્નો પણ પૂછી શકો છો જેથી તમને પર્સનલી ગાઈડન્સ મળી શકે છે. મેડિકલ એડમિશન પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. પછી તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો દરેક પ્રશ્નનો સંતોષકારક જવાબ આપવામાં આવશે. તમારા માર્ક્સના આધારે તમને કયા કોર્સમાં એડમિશન મળી શકે એની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે. કદાચ તમારે વિદેશમાં એડમિશન લેવું હોય તો તમારે 100 થી 150 માર્ક્સમાં નીટમાં હોય તો તમને 20 થી 25 લાખમાં સંપૂર્ણ તમારું MBBS પૂર્ણ થઈ જશે. તમને સંપૂર્ણ ડિટેલ આપવામાં આવશે. મેડિકલ એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય પછી તમને કઈ શિષ્યવૃત્તિ મળી શકે છે એની પણ સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે. તો જેને પણ પેડ કાઉન્સેલિંગમાં જોડાવવું હોય એ નંબર પર વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરવાનો રહેશે. માત્ર વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરવાનો રહેશે. જેને પણ કોલ કરવો કોલ કરવાની કોઈ જરૂર નથી કેમ કે કોલ ઉપાડવામાં આવશે નહીં. તમારે માત્ર વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરવાનો રહેશે. હવે આપણે જોઈએ કે લાયકાત શું છે. તમારે લાયકાતના ધોરણો એટલે કે તમારે મિનિમમ બોર્ડમાં કેટલા માર્ક્સ જોઈએ તમારે તો જે એને MBBSમાં એડમિશન લેવું હોય
એને માત્ર ખાલી ધોરણ 12 પાસ જોઈએ. પછી જે બીજા 3 કોર્સ છે મેડિકલના, એટલે કે BDS હોય, ડેન્ટલ હોય, BMS આયુર્વેદિક, BHMS હોમિયોપેથિક, એમાં તમારે જે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી છે એના તમારે થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ, એટલે કે તમારે જો દરેક વિષયમાં 100 માર્ક્સનું થિયરી હોય છે, 100 માર્ક્સનું થિયરી અને 50 માર્ક્સનું પ્રેક્ટિકલ, એટલે દરેક વિષયના 150 માર્ક્સ થાય. એટલે 3 વિષયના તમારે જે 450 માર્ક્સ છે એમાં તમારા 50%, એટલે કે તમારે 225 અથવા 225 કરતાં વધારે માર્ક્સ હશે તો તમને આ 3 કોર્સમાં એડમિશન મળશે, BDS, BMS અને BHMSમાં. અને ઇંગ્લિશ જે છે, ઇંગ્લિશમાં તમારે પાસ હોવું જોઈએ આ 3 કોર્સ માટે. MBBSમાં ખાલી તમારું ધોરણ 12 પાસ જોઈએ, એમાં તમારે કોઈ પણ થિયરી પ્રેક્ટિકલમાં કોઈ પણ માર્ક્સ જરૂરી નથી. ખાલી તમારા જે નીચેના 3 કોર્સ છે એમાં તમારે થિયરી અને પ્રેક્ટિકલમાં થઈને 3 વિષયના થઈને 225 અથવા એના કરતાં વધારે માર્ક્સ હોવા જોઈએ. સમજણ પડી ગઈ લાયકા? અને જો તમારે પેડ કાઉન્સિલમાં જોડાય તો તમે જોડાઈ શકો છો. અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આવા જ વિડીયો માટે આપણે સંપૂર્ણ મેડિકલ એડમિશન પ્રક્રિયા સમજાવીશું. ગુજરાતની એકમાત્ર ચેનલ છે જેમાં તમને સંપૂર્ણ મેડિકલ એડમિશન પ્રક્રિયા સમજાવવામાં આવશે. તો મળીએ આવા કોઈ ઉપયોગી વિડીયો સાથે.